हा लास्ट करोलरी कोणती होती आपली? टेल मी दॅट करोलरी. फर्स्ट कलर फर्स्ट पण सांगायचे लास्ट पण सांगायचे आता. लास्ट पहिल्यांदा फर्स्ट ऐकून घ्या. पहिल्यांदा ह्याची सांगा, बेसिक सांगा. युलर्स थेरम सांगा. x into dou u by dou x x. into dou z by dou x. x into If dou u by dou z x. असं नाही सांगायचं. If z is a homogeneous function with degree n, then by Euler's theorem, x into dou z by dou x plus y into dou z by Into y is equal dou to y. n into Into z. now we are going to continue with first corollary. Tell me that. X square into dou 2z by dou x If square. z is a homogeneous function of two variables x and y of degree n, then x square into dou 2z by dou x dou x square plus Dou 2xy into dou 2z by dou x dou y plus y square into dou dou 2z by Dou y dou y square is equal to n into n minus 1 into z. ओके. आता या ठिकाणी काही एक्झाम्पल्स बघूयात या टाइपचे, या करोलरीवर डिपेंड असलेले. So write down first example. If u is equal to if u is equal to x cube y plus y cube x divided by y minus x, then prove that x square dou 2u by dou x square plus 2xy dou 2u by dou x dou y plus y square into dou 2u by dou y square is equal to 6 into x cube y plus y cube x divided by y minus x. आता हे एक्झाम्पल आपण सॉल्व करतोय. So here taking the given function, that is u is equal to x cube y plus y cube x divided by y minus x. Putting x is equal to xt, y is equal to yt in given function, then f of xy is equal to x cube t cube into yt plus y cube t cube into xt
divided by yt minus xt. From numerator we can take that इथं t cube आहे, इथं t आहे, t raised to 4, t cube into t raised to 4. So t raised to 4 divided by t in bracket x cube y plus y cube x divided by y minus x. ओके, त्याच्यानंतर या ठिकाणी आपण t raised to 4 divided by t किती येतं, t raised to 4 minus 1, it is t cube. raised to 3. हा, in bracket हे फंक्शन तसंच राहील आपल्या इथं. So it will be x cube y plus y cube x divided by y minus x. ठीक है? So we can say u is homogeneous function with degree three. Correct है? Therefore, by corollary 1 of Euler's theorem, first corollary of Euler's theorem, that is x square into dou 2u by dou x square plus 2xy into dou 2u by dou x dou y plus y square into dou 2u by dou y square is equal to n into n minus 1 it is n into n minus 1 into u. The given function is in u, that's why we are taking instead of z it is u. Okay, so here आता n काय आहे, डिग्री किती आहे इथं 3 आहे. So 3. here we have that n is equal to 3. 3. ती व्हॅल्यू पुट करतो त्याच्यामध्ये आपण. So here x square dou 2u by dou x square plus 2xy dou 2u by dou x dou y plus y square into dou 2u by dou y square is equal to n is equal to 3 into n minus 1 into u. So what 3 in bracket 2 into u. So which is equal to 6 into u. What is the value of u? X cube y plus y cube x Plus divided by y y minus minus x. it is the proof. Hence the it is okay. समज प्रत्येकाने इथं. गोइंग फॉर नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूयात आपण ह्याच्यावरचं एक.
if u is equal to tan inverse of square root of x square plus y square divided by x plus y, then prove that x square dou 2u by dou x square plus 2xy dou 2u by dou x dou y plus y square into dou 2u by dou y square is equal to 0. ओके, फंक्शन काय इथं आता we are going to prove that. So given function u is equal to tan inverse of square root of x square plus y square divided by x plus y. ओके, तर इनवर्स फंक्शन आहे हे, म्हणजे आपल्याला काय करता येईल therefore tan u is equal to tan u is equal to square root of इथं काय असणार आहे square root of x square plus y square divided by x plus y. divided by x plus y. Now putting x is equal to xt, y is equal to yt. So this f of u, that is tan u, it becomes square root of x square t square plus y square t square divided by xt plus yt. Okay. So here न्यूमरेटर मध्ये आपण कॉमन काय काढू शकतोय square root of t square divided by t in bracket square root of x square plus y square divided by x plus y. ठीक आहे, मग आता square root of t square म्हणजे काय असणार आहे इथं t divided by t, that is 1. आणि 1 आपण t च्या पॉवर मध्ये कसं लिहू शकतोय t raised to 0. Yes, we are writing that t raised to 0 into f of u. Okay, so here the given function f of u, which is equal to tan u, is homogeneous function with degree zero. Therefore, by corollary, x square into dou 2u by dou x square plus 2xy into dou 2u by dou x dou y plus y square into dou 2u by
dou y square is equal to n into n minus 1 into u. And what is the value of n? That is 0. 0 into anything, it gives 0. 0. Yes, hence the proof. ठीक है, हे समजलं प्रत्येकांना? Yes, ma'am. नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊयात आता इथं आता. So going for next. If u is equal to log of square root of x square plus y square divided by x plus y, then prove that x square into dou 2u by dou x square plus 2xy dou 2u by dou x dou y plus y square into dou 2u by dou y square is equal to 0. सेम एक्झाम्पल आहे इथं, फक्त tan इनवर्सच्या ऐवजी इथं log of आहे. ओके, सो हियर हा या ठिकाणी काय घेणार इथं, फर्स्ट the given function we are taking as e raised to u. E raised to u is equal to square root of x square plus y square divided by x plus y. Put x is equal to xt, y is equal to yt. ओके, त्यामुळे इथं डिग्री किती मिळणार आहे बघा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर 0. टी स्क्वेअर, म्हणजे Degree. इथं टी डिवायडेड बाय टी मिळाला. ब्रॅकेट मध्ये परत काय मिळणार तुम्हाला, Under root x square हा प्लस वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय x plus x y. plus y. Therefore, e raised to u is homogeneous function with degree. 0. What is the degree now? 0. 0. Okay. Then by corollary, corollary 1, x square into dou 2u by dou x square plus 2xy dou 2u by dou x dou y plus y square into dou 2u by dou y square is equal to काय corollaryतली n into n minus 1 into u. So what is the value of n? Here n is equal to 0. Therefore, what we are getting here, n into n minus 1 into u, that is gives 0 0. as the proof. हे समजलं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आता याच्यानंतर आपण नेक्स्ट करोलरी बघूयात. Corollary second. If z is homogeneous function, if z is homogeneous function,
with degree n in x and y and z is equal to f of u and z is equal to f of u, then x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y is equal to n into f of u divided by f dash of u. This is the second corollary of Euler's theorem. Okay, x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y is equal to n into f of u divided by f dash of u. This result sometimes called as or used as modified Euler's theorem. याला काय म्हणतोय आपण? It is also known as modified Euler's theorem. ओके, मग आता हे सुद्धा आपल्याला विदाउट प्रूफ आहे. थोडस आपण त्याचं प्रूफ बघूयात. So how to take that this second corollary, how we are taking its proof. आता याच्यामध्ये दिले काय? Z is a homogeneous function with degree n in x and y and z is equal to f of u. Then x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y is equal to n into f of u divided by f dash of u. ओके, मग आता पहिल्यांदा आपण काय करतोय? पहिली करोलरी यूज करूयात आपण. पहिलं स्टेटमेंट जे फंडामेंटल थेरम आहे त्याचं स्टेटमेंट यूज करतो इथं. ऍज वी नो दॅट बाय युलर्स थेरम काय येते? इफ z is a function, z is a homogeneous function with degree n, then x into काय येते इथं? x into Do you z घेतलाय आपण. z घेतलाय z. dou z by dou x plus y into dou z by dou y is equal to n into z. n into z. But in this statement, this z has given f of u. So I am taking that n into f of u. Okay. Suppose here it is the first equation. As we have that z is f of u. Now, here we are taking derivative. So what we are getting here? Look at this. Dou z by dou x. Dou z by dou x is equal to f dash of u into dou u by dou x. Okay, and dou z by dou y is equal to f dash of u into dou u by dou y. ओके, मग आता या ठिकाणी झेडचं म्हणजे आज आपल्याला काय माहितीये? झेड इज इक्वल टू, हे डेरिव्हेटिव्ह कशाचं घेतलं आपण? झेड इज इक्वल टू एफ ऑफ यू घेतलाय. याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतोय आपण. झेड इज इक्वल टू एफ ऑफ यू. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस झेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दॅट इज एफ डॅश ऑफ यू इंटू डो यू बाय डो एक्स. एफ ऑफ यू चा डेरिव्हेटिव्ह. त्याच्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाय. सो इट इज डो झेड बाय डो वाय इज इक्वल टू एफ डॅश ऑफ यू इंटू डो यू बाय डो वाय. ओके, आता हे दोन्ही
जे टर्म्स आहेत डो झेड बाय डो एक्स आणि डो झेड बाय डो वाय या फर्स्ट इक्वेशन मध्ये पुट केलं आपण. फर्स्ट इक्वेशन मध्ये पुट केल्यानंतर ते इक्वेशन कसं मिळतं बघा इथं. जस्ट वी आर कीपिंग इन फर्स्ट इक्वेशन. सो एक्स इंटू डो झेड बाय डो एक्स ची व्हॅल्यू काय आहे? एफ डॅश ऑफ यू Of u into into dou du u by dou x. डो यू बाय डो एक्स प्लस y into f dash of u into do you by dou do u I. by dou y is equal to काय n into f of u, n into f of u. ओके, मग आता याच्यामध्ये हे जे टर्म्स आहेत याच्यातलं कॉमन काय काढू शकतोय? एफ डॅश ऑफ यू आहे. पहिल्यांदा इथे बघा एफ डॅश ऑफ यू इन ब्रॅकेट कॉमन काढलं x into dou u by dou dou u x by dou plus dou x y into plus y into dou u by dou dou y u by dou y is equal to n into f of n into f. okay. Therefore x into You by dou do u X by dou x plus plus y y into dou u by dou x. dou u by dou y is equal to n into f of u F of u divided by by f f dash of dash of u. okay. This is the second corollary which is also known as Euler's modified theorem or modified Euler's theorem. ओके, हे समजलं प्रत्येकांना इथं? Now we are solving that examples using this. So go for first. Verify Euler's theorem. आता या ठिकाणी व्हेरीफाय करतोय आपण. व्हेरीफाय करतोय म्हणजे आपण पहिल्यांदा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट u विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाय झेड घेतोय आणि त्याच्यानंतर युलर्स थेरमची जे स्टेटमेंट आहे, मॉडिफाईड युलर्स थेरमची जी स्टेटमेंट आहे त्याच्यामध्ये आपण करोलरी यूज करतोय आणि जी करोलरी आहे त्याच्यामध्ये n ची व्हॅल्यू पुट केली आणि f ऑफ u ची व्हॅल्यू पुट केली तर त्यावेळेस आपल्याला आन्सर काय मिळतं हे दोन्ही आपण टॅली करतोय. ओके, सो हिअर आय एम टेकिंग दॅट फर्स्ट एक्झाम्पल. व्हेरीफाय Euler's theorem for u is equal to log of x y plus y z plus z x divided by x square plus y square plus z square. Okay, so first I am taking the derivative of u. आता हे फंक्शन आधी लिहूया तिथं. u is equal to we have log of xy plus yz plus zx divided by x square plus y square plus z square. ठीक आहे, मग आता हे लॉग आहे म्हणजे हे फंक्शन कसं घेणार आपण? Therefore e raised to u which is equal to xy plus yz plus zx divided by x square plus y square plus z square. ओके, आता हा e raised to u आहे म्हणजे काय? हा ऍक्च्युअल f ऑफ u आहे, बरोबर आहे ना? दिस e raised to u is equal to f of u. आता याच्यामध्ये आपण xt आणि yt पुट करतोय इन्स्टेड ऑफ x आणि y. Put x is equal to xt, y is equal to yt. So what we are getting here?
f of u is equal to xt into yt plus इथे काय असणार आहे yt into zt plus zt into xt and divided by x square t square plus y square t square plus z square t square. आता कॉमन काय काढणार t square by from t square. numerator yes t square divided by T square. t square in bracket xy plus yz plus zx divided by x square plus y square plus z square. ठीक आहे मग आता या ठिकाणी आपल्याला डिग्री फाइंड आउट करायची आणि आपल्याला प्रूव्ह करायला म्हणायचे की त्या ठिकाणी ते गिवन फंक्शन इज होमोजिनियस फंक्शन नाउ. Okay, so tell me that we can say therefore f of u which is equal to e raised to u is homogeneous function with degree सांगा काय असेल आता 0. yes 0. with degree 0 with degree 0. Okay, therefore by Euler's modified theorem what is that x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y is equal to n into मॅम आवाज ब्रेक होतोय. now are you getting that Yes, ma'am. Yes, ma'am. n into f of u divided by f dash of u. As we have f of u is equal to e raised to u. Then its derivative f dash of u. It is also e raised to u. And what is the value of n? As we have n is equal to 0. 0. Okay. Therefore, x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y is equal to 0 into e raised to u divided by e raised to u. What we are getting here? Answer 0. Okay. हे झालं युलर्स मॉडिफाईड थेरमने. ठीक आहे आता आपल्याला हेच एक्झाम्पल रेग्युलर मेथडने सॉल्व करायचंय. ओके सो हिअर वी आर गोइंग टू सॉल्व दॅट विथ रेग्युलर मेथड. कसं सॉल्व करणार तिथे आता बघा व्हेरीफाय म्हणलं की आपण दोन्ही मेथडने सॉल्व करतोय. सो हिअर सांगा आता इथे पहिल्यांदा काय असेल u is equal to xy plus yz plus zx divided by x square plus y square plus z square. u is equal to आपल्याला काय log of xy plus yz plus zx divided by x square plus y square plus z square. ठीक आहे आता आपल्याला काय काय लागणार आहे इथं 3 टर्म्स लागणार आहेत. बरोबर आहे ना 3 टर्म्स. आता काही 2 टर्म्स नाही तर z एक आहे ना
हा मगाशीच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण झेड घेतलं होतं ना. हो जस्ट अ मिनिट जस्ट अ मिनिट एकच मिनिट. मग आता इथं ही व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला, फक्त एक टर्म आपण इथे ऍड करतोय झेड असल्यामुळं तीन व्हेरिएबल्स आहेत ना. सो प्लस झेड इंटू dou u by dou z. dou u by dou z which is equal to n. 0. n is 0, therefore here it will be 0. ठीक आहे. याच्यानंतर नेक्स्ट सांगा आता इथं मगाशी जे घेतलं होतं आपण, u is equal to log of xy plus yz plus zx divided by x square plus y square plus z square. ओके. आता याच्यामध्ये आपल्याला डो यू बाय डो एक्स काढायचं आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काढा अगोदर. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. टेल मी दॅट. येस प्लीज. लॉग ऑफ एक्स वाय प्लस वाय झेड प्लस झेड एक्स याचं डेरिव्हेटिव्ह. 1 upon x. 1 upon. हा 1 अपॉन हे कम्प्लीट टर्म राहणार ना. Yes, ma'am. 1 अपॉन दिस कम्प्लीट टर्म. मग सांगा ती काय असेल आता. बरं आता हे करण्यापेक्षा आणखीन एक थांबा, सिम्पल वे मध्ये सांगते आता. सिम्पल वे मध्ये आपण आता हे डिवायडेड बाय आहे ना, त्यापेक्षा आपण काय करूयात, हे फंक्शन आहे ना मायनस मध्ये लिहूयात. चालतं ना. म्हणजे सोपं पडेल आपल्याला. u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वाय प्लस वाय झेड प्लस झेड एक्स डिवायडेड बाय आहे. म्हणजे आपण ह्या टर्मला असं लिहू शकतोय का, लॉग ऑफ एक्स वाय प्लस वाय झेड प्लस झेड एक्स मायनस log of x square plus y square plus z square. ठीक आहे, असं लिहू शकतोय आपण. बरोबर आहे. मग आता डेरिव्हेटिव्ह सांगा, सोपं पडेल आपल्याला. डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस फर्स्ट टर्म मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस सेकंड टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काढतोय. मग आता 1 अपॉन y plus कम्प्लीट टर्मच राहणार ना, कम्प्लीट टर्मच राहणार याच्यामध्ये. Y plus z 1 डिवायडेड बाय x plus y एक्स वाय प्लस वाय plus झेड एक्स इंटू z डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस ब्रॅकेट y plus z मायनस हा इथं 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस एक्स स्क्वेअर 2x. ठीक आहे. plus मग याच्यानंतर आपल्याला काय लागणार ऍक्च्युअल, ज्यावेळेस आपण कोरोलरी बघितली, एक्स इंटू डो यू बाय डो एक्स प्लस वाय इंटू डो यू बाय डो वाय प्लस झेड इंटू डो यू बाय डो झेड. बरोबर आहे. मग त्याच्यासाठी आपल्याला ह्या एक्स ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो एक्स इंटू डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू एक्स ने मल्टिप्लाय केलं तर काय असेल, एक्स वाय प्लस एक्स झेड डिवायडेड बाय एक्स वाय प्लस वाय झेड प्लस झेड एक्स मायनस 2 इंटू एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. त्याच्यानंतर आपल्याला सेम वे मध्ये y इंटू डो यू बाय डो वाय घ्यायचंय. y इंटू डो यू बाय डो वाय. पहिल्यांदा डो यू बाय डो वाय काय असेल सांगा, याच्यावर कळेल आपल्याला. इथं काय असणार आहे, एक्स आणि झेड असणार आहे, डिवायडेड बाय तेच असणार आहे, आणि इथं 2y असणार आहे. बरोबर आहे ना. 2x च्या ठिकाणी 2y असणार आहे. मग आता ज्यावेळेस y ने मल्टिप्लाय करतो तर त्यावेळेस काय असेल,
परत इथं एक्स वाय प्लस Y Z वाय झेड, Z बरोबर आहे ना, वाय झेड yes for XY plus हा डिवायडेड बाय एक्स वाय प्लस वाय झेड प्लस झेड एक्स मायनस इथे 2x स्क्वेअरच्या ऐवजी आता 2y स्क्वेअर असणार आहे. 2y स्क्वेअर डिवायडेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. ओके, नेक्स्ट in same way Z taking derivative of z u with respect to z आणि त्याच्यानंतर z ने मल्टिप्लाय केलं इज इक्वल टू सांगा आता इथं काय असेल, z ने मल्टिप्लाय करतोय झेड एक्स. पहिल्यांदा इथं काय असणार आहे इथं बघा, ही टर्म नसणारच आहे, इथं y असेल आणि इथं x असेल म्हणजे झेड वाय, वाय झेड असेल अगोदर, झेड प्लस प्लस एक्स झेड हा डिवायडेड बाय एक्स वाय प्लस वाय झेड प्लस झेड एक्स मायनस इथं काय असेल आता 2z स्क्वेअर डिवायडेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. ठीक आहे, आता हे तिन्हींचं आपण ऍडिशन करूयात. देअरफॉर टेकिंग और ऍडिंग दीज थ्री टर्म्स, सो x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y plus z into dou u by dou z is equal to. आता हे तिन्ही ऍड करतोय आपण. तर पहिली टर्म बघा इथं मी 1 by 1 लिहिते, इथं खाली याच्या खाली 1 by 1 लिहिते म्हणजे आपल्याला सोपं जाईल. पहिली टर्म आहे ही. आता ह्याच्यामध्ये डिनॉमिनेटर सेम आहे, डिनॉमिनेटर सेम असल्यामुळं ते तिन्ही एकत्र करूयात आपण. जे दोन टर्म्स आहेत आपले त्याच्यामध्ये डिनॉमिनेटर सेम आहेत, तर ते टर्म्स आपण सो लुक ॲट दॅट. आता याच्यामध्ये एक्स वाय प्लस वाय झेड प्लस झेड एक्स, त्याच्यानंतर इकडे काय येत असणार आहेत एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. ठीक आहे, टर्म्स कोणते कोणते आहेत बघा, हे मायनसचे टर्म्स सेपरेट केलेत आणि हे प्लसचे टर्म्स सेपरेट केलेत मी. डिनॉमिनेटर सेम असल्यामुळं हे टर्म्स एकत्र घेतलेत. इथं बघा, तर इथं काय असणार आहे पहिला 2xy एक्स वाय प्लस 2 टाइम्स एक्स वाय प्लस 2 टाइम्स वाय झेड प्लस 2 टाइम्स झेड एक्स और एक्स झेड मायनस इथं काय असणार आहे 2 कॉमन घेतला, 2 कॉमन घेतला y square yes y square x plus स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. आता याच्यामध्ये पण जर 2 कॉमन घेतला तुम्ही, 2 कॉमन घेतला ब्रॅकेट मध्ये काय असेल 2 minus एक्स वाय प्लस वाय झेड प्लस झेड एक्स डिवायडेड बाय एक्स वाय प्लस वाय झेड प्लस झेड एक्स मायनस 2 आणि हे डिवायडेड बाय हे दोन्ही टर्म्स कॅन्सल होतील, इट इज 1. हे दोन्ही टर्म्स कॅन्सल होतील म्हणजे काय असणार आहे 2 minus 2 which is equal to 0. Hence verified Euler's modified theorem. Got it? समजलं? ह्याच्या आधीच पण 0 आलं होतं आपल्याला, इथे बघा हे 0 आलं होतं. ओके, आणि त्याच्यानंतर हे कसं केलं होतं, कसं काढलेलं आहे आपण युलर्स थेरम अप्लाय करून कोरोलरी सेकंड अप्लाय करून ह्याची व्हॅल्यू काढली होती, दॅट विल बी 0. आणि त्याच्यानंतर हे जे आपण सोल्युशन काढलेलं आहे तर ते रेग्युलर बेसिसवर जसं आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतोय त्या बेसवर डेरिव्हेटिव्ह घेऊन एक्स वाय आणि झेड ने मल्टिप्लाय केलं आणि त्याच्यानंतर ऍडिशन केली, यू विल गेट दॅट सेम व्हॅल्यू. ठीक आहे, हा
कोरोलरी से फर्स्ट न पण करता येते का? एक सांगते तुम्हाला, सगळे एक्झाम्पल्स प्रत्येक कोरोलरीने सॉल्व्ह होतात, पण त्या ठिकाणी तुम्हाला मेन्शन केलेलं असतं. काही एक्झाम्पल्स जे आहेत ते फक्त सेकंड आणि लास्ट कोरोलरी मध्ये सॉल्व्ह होतात. त्या ठिकाणी तुम्हाला मेन्शन केलेलं असते की सेकंड कोरोलरी काय आहे तुमची, एक्स स्क्वेअर इंटू डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वेअर प्लस वाय 2xy इंटू डो टू यू बाय डो एक्स डो वाय प्लस वाय स्क्वेअर इंटू डो टू यू बाय डो वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू n इंटू n मायनस 1 इंटू यू. त्या कोरोलरी सॉल्व्ह करताय तुम्ही. आणि थर्ड कोरोलरी सेकंड कोरोलरी काय आहे आपली, n इंटू एफ ऑफ यू डिवायडेड बाय एफ डॅश ऑफ यू. काही एक्झाम्पल्स तिथे त्यांनी मेन्शन केलेलं असते की असं असं हे प्रूव्ह दॅट. मग ती कोरोलरी थर्ड आहे की फर्स्ट आहे, कारण थर्ड आणि फर्स्ट म्हणजे पहिलं जे काही बेसिक आहे ते थेरम आणि जे सेकंड कोरोलरी आहे ती n इंटू एफ ऑफ यू डिवायडेड बाय एफ डॅश ऑफ यू, हे दोन्ही वाटताना सेम वाटतात आपल्याला. बघा तिथं एक मिनिट सांगते तुम्हाला, इथे बघा आता फंडामेंटल थेरम काय आपला, युलर्स थेरम. इफ X into यू, आता आपण into do यू घेऊयात आपण. यू इज अ होमो डो एक्स प्लस वाय इंटू डो यू बाय do you डो by वाय इज इक्वल टू do y तर काय n into u. n इंटू यू आहे. आणि सेकंड कोरोलरी म्हणजे युलस मॉडिफाईड थेरम काय, इन टू व्हेरिएबल्स एक्स आणि वाय मध्ये, एक्स इंटू डो यू बाय डो एक्स प्लस y plus N u into y N इंटू n डो यू बाय N डो minus वाय 1 इज into इक्वल टू n इंटू dash of एफ ऑफ यू डिवायडेड बाय एफ डॅश ऑफ यू. सेकंड कोरोलरी म्हणते मी, n इंटू एफ ऑफ यू डिवायडेड बाय एफ डॅश ऑफ यू. हे दोन्ही दिसायला सेमच दिसतात, बरोबर आहे. मग ज्या वेळेस एमसीक्यू मध्ये विचारलं जातं तर त्या ठिकाणी तुम्हाला मात्र त्या ठिकाणी दोन्ही कोरोलरीज तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे, दोन्ही पार्ट असायला पाहिजेत. RHS काय आहे त्याच्यावरून तुमचं जे काही व्हॅल्यू आहे ते डिसाइड होतं. त्याच्यावरून जी व्हॅल्यू आहे ती डिसाइड होते. आता हे कोरोलरी थर्ड कोरोलरी सेकंड कोरोलरी मीन्स युलस मॉडिफाईड थेरम कुठं वापरलं जातं, ज्या वेळेस तुमचे इनव्हर्स फंक्शन्स असतील किंवा लॉग ऑफ टाइपचे एक्झाम्पल्स असतील तर त्यावेळेस तुम्ही पटकन यूज करू शकता. एक्स इंटू डो यू बाय डो एक्स प्लस वाय इंटू डो यू बाय डो वाय. इन्स्टेड ऑफ दिस n इंटू यू, यू कॅन अप्लाय n इंटू एफ ऑफ यू डिवायडेड बाय एफ डॅश ऑफ यू. ही कोरोलरी तुम्ही पटकन तिथं लक्षात यायला पाहिजे तुम्हाला. तिथे त्या ठिकाणी तुम्हाला आन्सर ते या कोरोलरीने आपल्याला सॉल्व्ह होतं हे लक्षात येतं. याच्यासाठी सिम्पल एक्झाम्पल्स आहेत, त्या सिम्पल वे मध्ये तुम्ही इझिली तिथे डेरिव्हेटिव्ह घेऊ शकता आणि ही कोरोलरी वापरून हे n काढू शकताय आणि तिथं डायरेक्टली जे काही 6u वगैरे जे काही आन्सर असेल ते पुट करू शकताय. पण याच्यासाठी मात्र तुमचे इनव्हर्स फंक्शन असतील किंवा लॉगचे एक्झाम्पल्स असतील तर त्यावेळेस तुम्ही ही कोरोलरी यूज करू शकताय. ओके, हे दोन्ही लक्षात ठेवायचे पण आपल्याला. सो गोइंग फॉर नेक्स्ट. If u is equal to log of x cube plus y cube, u is equal log of x cube plus y cube divided by x square plus y square. Then prove that x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y is equal to 1. आता या ठिकाणी लॉग आहे, हे एक्झाम्पल आहे ना, हे लॉगचं एक्झाम्पल आहे, म्हणजे जे फंक्शन दिले ते लॉगच्या टर्म मध्ये दिलेलं आहे. मग आता आधी याला होमोजिनियस फंक्शन मध्ये कन्वर्ट करायचंय. सो हिअर वी आर टेकिंग दॅट गिवन फंक्शन u which is equal to log of x cube plus y cube divided by x square plus y square.
मग आता हे एक्झाम्पल कसं लिहिता येईल तुम्हाला, हे फंक्शन कसं लिहिता येईल, हा लॉग इकडे घेतला, इट बिकम्स E raised to u. U. इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब डिवायडेड बाय divided by एक्स x स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. y. आता या ठिकाणी पुट करायचं, काय पुट करायचं, X is equal x to इज x इक्वल टू एक्स टी, T y equal to y. yes, y is equal to yt. Therefore this f of u becomes, आता या ठिकाणी f of u म्हणतोय याला, ह्या फंक्शनला आपण f of u म्हणतोय. सो f of u becomes, x cube न्यूमरेटर मधनं t क्यूब कॉमन घेतला, डिनॉमिनेटर मध्ये t स्क्वेअर कॉमन घेतला, x क्यूब प्लस y क्यूब डिवायडेड बाय x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर. इज इट ओके? yes ma'am. Therefore, tell me that the degree of this homogeneous function. Therefore, I can say that f of u is homogeneous function, is homogeneous function with degree 1. 1. 1. Okay, with degree 1. ठीक है? Therefore, by Euler's modified theorem, that is x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y is equal to n into f of u divided by f dash of u. आता f of u काय आपला, E is E raised to u. e raised to u, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो, e E raised raised to to u. u येतोय. Therefore, x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y is equal to the value of degree, that is 1. 1. So here e raised to u divided by e raised to u, 1. which is equal to 1. 1. Okay? Yes. Hence it is the proof. Hence the proof. Okay? आता या ठिकाणी एक 5 मिनिटाचा ब्रेक घेऊयात, त्याच्यानंतर परत कंटिन्यू करूयात लेक्चर. Admission तुमचं Roll number 20 is absent, 21, 28, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 36, 42, 41, 42. Eight, 60, 61. Okay.